നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മൂവിയുടെ എഡിറ്റർ അയൂബ് ഖാൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് ദൃശ്യം മൂവി ഓൾസോ. സോ അദ്ദേഹത്തെയും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. Yes, we have a music director, Pona Chandra Tejasi. Yes. All right, ladies and gentlemen, together we are going to do it, and this is the teaser launch of Shesham 2016. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷട്ടിന്റെ സൈഡിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് എവരിബഡി ഈസ് റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീസർ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. All right, everyone. So right now we are gonna play Davis, Srijit Ravi, Sitar Shiva, Rajiv Pillai, Pramod Shetty, and many more amazing actors. Bilingual movie which is in Malayalam and Kannada. For മലയാളത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can actually understand how much we love our industry, and I want you to say something about it. Good evening one and all present here, actors, directors, press, media, TV, all of you. Thank you so much for being here. So before I could start, I convey my condolences to all the families who have suffered from the recent Kashmir tragedy. So definitely our support to all of them. Okay, and then yes, welcome all of you. So let us cheer up this warm evening. Myself, Veena, the producer of Shesham 2016, also a very passionate entrepreneur. I'm here today to take you through the movie Shesham 2016. First and foremost thing, coming from Bangalore, I'm really very overjoyed to see so many of you here out of your busy schedule have made up time to support Mr. John. Really very nice. It's very inspiring, and also it motivates us and gives us lot of support. Thank you so much for your love. So the beautiful ladies out here are definitely very charming. You people definitely have a very good future in our industry as well. So definitely we would look forward for your presence there as well. Okay. And yes, definitely I would like to say that I'm very jealous about you, Mr. John, for having such a good bonding and relationship with your co-stars, directors. Really very touching. That's nice. That sounds really very nice. And coming to the movie,
myself and my co-producer Manjuvani, we were thinking about venturing on something. By then, our beloved director, Mr. Pradeep, approached us with a very strong content. I should definitely tell you, you may underline as well, it's a very strong content. Okay, so we were very much okay with the content, and then we learned that the movie basically runs in the border of Karnataka and Kerala. So that is the first thing why the idea of shooting in Malayalam came up. So I think this answers your question. So we thought that we would shoot the movie both in Kannada and Malayalam together. And then the second interesting point is, maybe from the COVID time, I started watching Malayalam movies. Really, I should admit here, awesome, excellent movies. Very beautiful contents have come up in Malayalam exclusively. So this is the most strongest point that we thought, yes, we should shoot in Malayalam. I should definitely admit here that we do not understand Malayalam nor able to speak Malayalam, but then yes, the subtitles came to our help a lot. So very nice content, story based. So we decided that we are shooting in Malayalam as well. So this is the second strongest point, I believe. Okay. So then yes, we plan to shoot in Malayalam and Kannada both. And then we started our journey, and I should definitely appreciate and thank our very simple man standing here, Mr. Pradeep. So we definitely believe in you. He has written a very beautiful story outline, and he has also shooted the movie really well. I hope you all realize that or acknowledge that seeing the teaser right now, right? So it has come out really very well. So I should definitely appreciate and also congratulate him and thank him for all his effort and sincerity and dedication. Along with this, we have our music director here, Purnachandra Tejasvi sir. So he has given an overwhelming music. It's come out really very good. So this is again one more strong reason for watching this movie in the theatres. It's really awesome. And I should not forget our editor and also the cameraman who has captured beautifully Mr. Anand Kumar, and our editor Ayub Khan. Both are very renowned persons, very expertise in their own fields. We thank them as well for all their contributions. And not just these people, I should also thank the technical people who have directly and indirectly contributed for the success of this movie. So it is not fair on my part if I forget to thank all the Kannada contributors, our dynamic star, Devraj sir, and also Pramod Shetty, mainly starring in this movie. So I thank them heartfully, and all the other people in our Kannada industry as well as Malayalam industry for their cooperation and support all the way through. So now I request the press and media people to kindly help us. This is our humble request to promote our movie. This is our first venture together. So you hardly see lady producers, female producers in the field. So definitely you should help us and encourage us to bang the box office. I am very confident that we are going to create sound in the box office and meet you all again to celebrate the success of this movie. Thank you one and all. Thank you very much. Yes, ma'am. Good evening, Hal. I'm Manjuvani, producer of this movie. I'm from Bangalore. And I would like to thank everyone for your love and support. This is my new venture and this Malayalam industry, and I would like to produce more projects in Malayalam in future also. I
need your support. Thank you. That's amazing. And yes, as our producer ma'am already said, we have this very humble and most talented director with us. Yes, Pradeep sir. ഹലോ എനിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലായോ ബട്ട് പക്ഷേ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണം അത് കുഴപ്പമില്ല ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ച് ഓക്കെ 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 ഇത് ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി മലയാളം നമ്മുടെ കഥ ആൻഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആ ടൈമಲ್ಲಿ നമ്മുടെ ടീം ಎಲ್ಲ പറഞ്ഞത് ഒന്നതാ ഇത് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ಒಂದು മലയാളം സ്റ്റൈലുണ്ടോ അതുപോലെ ಇದು ಮಲಯಾಳಂ ചെയ്ത நல்லா இருக்கு அது அப்போ நான் இது ஐடியா நான் ப்ரொடியூசருக்கு நான் பறஞ்சிட்டேன் மேடம் இந்த மாதிரி ஐடியா உண்டோ இது மலையாளம் செய்திக்கலாமாண்ணா ಅಗೇನ್ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ ಲೈಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವಯನಾಡು அந்த அந்த സ്ഥലത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥ അതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ ടീം എല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അനീഷ് പെരുമ്പലാവും നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ടീം ലിതിൻ സനീഷ് ആഷിഖ് ശ്രീജിത്ത് ബ്രോ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿಕೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಖಂಡಿತ ಶೋರ್ ಇದು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಅದನಾல ಇದು ಮಲಯಾಳ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവി ಅಂಡ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ இந்த மூவிலே கதையானா ஆக்சுவலி எனக்கு இதுக்கு பிஃபோர் எனக்கு ரொம்ப பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிട്ടുണ്ട് இந்த போலீஸ் റീസൺ இந்த சொசைட்டியில் எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் ഉണ്ട് ഒരു പോലീസ് ഇത് ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ നല്ല ഇല്ലെന്ന് ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅದು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು വെച്ചിട്ട് ഇത് ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ಇದು ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು இந்த ஸ்டோரி என்னன்னா இது கம்ப்ளீட்லி வந்து ஒன் சைட் ஸ்டோரி நான் செய்திருக்கேன் கம்ப்ளீட் ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೂವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು ಅದು ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದೆ ಜಾನ್ ಸರ್ പിന്നെ ಡೈನ್ ಬ್ರೋ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶಿವ ಸರ್ ಅಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ರವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ನಮಗೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ಮುಂಬೈ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிട്ടുണ്ട് Okay, thank you very much sir. അടുത്തത് we can pass the mic on to our music director. Namaskaram. I don't know much Malayalam, even though this is my second movie. I will tell something about a few things about myself. I started my career with Lucia and then U-Turn, which is also remade in Malayalam. And I started my first Malayalam movie is Doom of Fahad Fazil Sir's, and this is my second movie, Shesha. So actually from 2014 I was very eager to work in Malayalam movies because when I was producing music, I used to work with lot of Malayalam programmers and musicians. So I'm very happy with the kind of thought process and what they think and what they how they like. Personally, like even if I think why we are doing this movie in Malayalam, because so personally I think the Malayalam people will think very similar to what we think in Karnataka. People and Malayalam people will
thought process is very similar. And also, we used to watch lot of Malayalam movies, and it's something like similar thinking. People will go and have some tea, go chat. So like that only, we thought like it will be very mutual if we do Malayalam and Kannada movie. So definitely the feeling will be connected to both of us. So I am very happy to work on this movie. I am very thankful to Pradeep and producers. Actually, usually when I go to press meet, producers will talk very less. So for this movie, producers, she only told everything, and it's very like I'm surprised and I'm also very happy. So once again, I am very thankful. So many people arrived here and supporting us. Thank you so much. Thank you very much. Good evening. I'll just start off in English so that I can say my congratulations to the producers. It's actually very heartwarming and beautiful to see female producers, coming into the film industry. I've been personally very vocal about, having female writers and female directors, and now I see that it is so beautiful to have two ladies on stage, completely feeling empowered and leading a film like this. That is just amazing. I'm truly saying this from the bottom of my heart, so it really means big. So that is that. Trailer is actually truly very promising and intense. It looks great, and I hope it does create a good box office success, as you just said or envisioned. So I'm also looking forward to that. And ഞാൻ ഇവിടെ വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ ഒരു വളരെ വളരെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാളാണ് ജോണിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോൺ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ എനിക്ക് ജോണിനെ അറിയാം. അപ്പം എനിക്കിതിനകത്തൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൈഡ് ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോണിന് ഖത്തറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജോലി. ഖത്തറിലല്ലേ നിനക്ക് ജോലി? ഖത്തറിൽ ജോലി കിട്ടി. അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുന്ന, എനിക്കൊന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാനും ജോണും മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ജോൺ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പോകണമെന്നില്ല, എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനാണ് താല്പര്യം, ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറേ സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് രാത്രി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ, നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ ടിക്കറ്റ് അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ട് നീ ആ ജോലിക്ക് പോകണ്ട, നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, കുറച്ച് നാൾ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം പ്രോപ്പർ ഫോക്കസോടുകൂടി ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ പാഷൻ, നിനക്കുള്ള പാഷൻ, അഭിനയത്തോടുള്ള പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങളങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പുള്ളി വീട്ടിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് ആ ടിക്കറ്റൊക്കെ കയറി കളഞ്ഞ് പോയില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ജോലിക്ക് പോകാത്തതിൻ്റെ ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ but it is very very beautiful to see this, that he has come to a point where he is playing the lead of a film. അതൊരു ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യത്തെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന, വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് സെൻസിറ്റീവായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജോൺ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സിനിമയിലും ആ ഒരു പോർട്രയൽ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിലും അതുണ്ടാവുന്നു. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഇറ്റ് മീൻസ് എ ലോട്ട് ടു മീ പേഴ്സണലി. About to all the best to all the other actors, everybody, and to the director sir. It's amazing to have you, to see you here, and thank you so much for having my best friend as the lead of the film. Thanks a lot. Thank you very much Anand for support. ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നൊരു പടമാണ് ഇത്. അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഞാനൊരു ദിവസം വീട്ടിലിങ്ങനെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു, അയ്യൂബ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു കന്നഡ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ റെഡിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കന്നഡ പടമോ? കന്നഡ സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല എനിക്ക്. കന്നഡ ഞാൻ ഇതൊരു പടങ്ങൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നടപടിയാവത്തില്ല. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, നീ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി, നീ ബാംഗ്ലൂരോട്ട് ചെല്ലണം, എല്ലാം പറഞ്ഞ് സെറ്റാണ്, നീ പോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബാംഗ്ലൂരോട്ട് പോയി, ഡയറക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ഡയറക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1-2 ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ, അതായത് നല്ല പെൺപിള്ളേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലെ പുള്ളി എന്നെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ ഹാപ്പി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സാർ ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത്? ഷൂട്ട് നാളെ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നാളെയോ? നാളെ എങ്ങനെ തുടങ്ങും? അല്ല നാളെ തുടങ്ങും. ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇല്ല സാർ, പോയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ വന്നാൽ മതി. ഞാൻ സാർ കന്നഡ സാർ, എങ്ങനെ കന്നഡ പഠിക്കാൻ സമയമുണ്ടേ? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല സാർ, സാറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് തുടങ്ങിയൊരു പടമാണ് ഞാൻ അരി പറക്കി ചത്തു. തുടക്കത്തില് ഇത് കന്നഡയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നഡ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മലയാളം ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം മലയാളവും അരി പറക്കാറുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. കന്നഡ ഒട്ടും അറിയില്ല, അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് മലയാളം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം ചില പാടുപെട്ടു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി നല്ല രസമായിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പടം എത്രത്തോളം നല്ലതാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ മലയാളം വേർഷൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ കന്നഡ കണ്ടു. കന്നഡ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല പടമാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയും പേര് വന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആനന്ദിപ്പം എന്നെ കരയിപ്പിച്ചേനെ. ഞാനിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് തകർന്നു നിൽക്കുന്ന പോലെ. ആനന്ദാണ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്താ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഉള്ളി എന്ന് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് പടം നായകനല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ആന്റി ഹീറോ ആണ്. അതായത് പ്രതിനായകനല്ലേ, അങ്ങനെ പ്രതിനായകനല്ല, പ്രതിനായകനാണ്. ഇങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട്, ചേട്ടാ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ. ഇത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കും. അപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മീഡിയ. നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ടൈമിൽ ഈ പറഞ്ഞ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. സപ്പോർട്ട് വേണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന്നേക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്, അവർക്ക് നന്ദി. പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അയ്യൂബ് ഓടി നിന്നു, ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വിളിക്കുന്നു ഓടി. അയ്യൂബാണ് എന്നെ ഈ പടത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത്. അയ്യൂബിനോടും നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിനോടും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിനോടും എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടെല്ലാം നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പടം താമസിക്കാതെ റിലീസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ അറിയിക്കാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആണ് പടം റിലീസ്. അപ്പോൾ ജോണേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കന്നഡ അത്ര ടഫായിട്ടൊന്നും തോന്നിയൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയലോഗുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മലയാളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ബാക്കിയൊക്കെ കന്നഡയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ ചോദിക്കുന്നത് അവരോടാണ്. അപ്പോൾ അവർ കന്നഡയിൽ മറുപടി പറയും. അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അഭിനയം. അപ്പോൾ 2 ഒരേ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാരണം തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക ആദ്യം മലയാളം ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ, കാരണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മലയാളം തന്നെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഓരോ ഷോട്ടും ഓരോ സീനും തുടങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡയറക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പുള്ളി തമിഴ് ആൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി ഞങ്ങളോട്, മലയാളത്തിൽ പറയണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ തമിഴിൽ പറയണോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറയും. അപ്പോൾ അത്രയും പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ആളുടെ ലാംഗ്വേജ് കന്നഡയാണ്, ആളുടെ കംഫർട്ട് ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷെ അത് വിട്ട് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇവമാരൊന്നും മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബേസ് ചെയ്തൊരു ത്രില്ലറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ത്രില്ലടിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു പോലീസുകാരനാണ് ഞാനും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടറൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് അഭിനയിച്ചു. ഈ തോക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഒറ്റ ഷോട്ടിലുള്ളൂ. ആ ഷോട്ട് പോസ്റ്ററിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുന്ന ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ പടം റിലീസാവാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ഇപ്പോൾ ആ പടം റിലീസാവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ശേഷം സ്ക്രീനിൽ Thank you very much. തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് and congratulations for that. Okay.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. First of all, thank you so much for the invite. I would like to congratulate Manjuvani ma'am, Veena ma'am, to the director, Mr. Pradeep sir, and to the music director, Mr. Purnachandra sir. Congratulating you all for the upcoming movie, and also John and Davis have to be okay. Sorry. Okay, so I believe see, cinema is collective. നമ്മൾ ഇപ്പം ബോളിവുഡാണ്, മോളിവുഡ്, ഇതെല്ലാം കുറേ we put a lot of terms, but I think at the end of the day cinema is all about storytelling irrespective of the language, and I believe that's what you have presented over here, and you know, without any borders, or you know, irrespective of the borders and the language, you have come and tried and communicate your story to the people in Kerala and also to the people in Karnataka. So that's a really amazing effort, and thank you so much for coming here. You're most welcome, your cinemas are welcome, and of course I believe our cinema is also welcome to you all, and thank you for accepting Malayalam cinema as well. Okay, now cutting it short, I would like to congratulate Johnum. ഞാനും we started from the very beginning. നമ്മുടെ മോഡലിംഗ് ഏജ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ്, and we ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after many years, and I could see cinema industry as an actors we all struggle. It's a very long process to make a mark, and I'm really happy to see the passion of cinema in you, the passion of acting in you. It is still burning, and after so many years of struggle, I know you have struggled a lot, and after so many years of struggle, you're out there as a main character. Congratulations, I'm proud of you, my friend. Yes. And also to all actors, Dane Davis, congratulating you. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ. But you know, dreams come true, and thank you so much. It's happy to see all of you all here. Thank you. Thank you, Ekta. Thank you very much. Thank you. Yes. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വരുന്നവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം, ബിക്കോസ് ജോൺ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കരയാറായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ആൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ആൻഡ് പ്ലീസ് ഹാവ് എ സീറ്റ് നൗ. To the producers, welcome to Kerala. It's nice to have you people, you know, coming and investing in our industry, and the kind of, and the music director of Lucia, sir. I think it's since Lucia that people started watching, or people starting looking up to Kannada industry, you know, in a big way, and it has come a long way with so many pan-Indian movies and all. And the director, sir, thank you for casting my friend John as a hero or anti-hero, whatever. John actually ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കന്നഡ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളോട് കന്നഡയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ജോൺ ഇങ്ങനെ കൊതിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അതിനൊരു അവസരം കൊടുക്കണം. ജോൺ കന്നഡയിൽ നമ്മളോട് ഇനി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നേരം. അല്ലേ ജോൺ? ജോൺ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. ജോൺ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുകയും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ജോൺ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എടാ നിന്റെ സമയം ഇനി അങ്ങോട്ട് നിന്റെ നല്ല സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്നോ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കേരളം കണികൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോണിന്റെ 6 pack കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുകയും ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പം ജോൺ നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ജോണിന് ക്രിക്കറ്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കളിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അതിഭീകരമാണ്. അതിനുവേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു പാഷൻ, കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അതിനുവേണ്ടി യുനോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ, ആൻഡ് ഒരു ബൈലിംഗ്വൽ മൂവിയിൽ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അത് എനിക്കത് ജോൺ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ, നേരത്തെ ജോൺ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ചേട്ടനെ കുറച്ചേ കണ്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. ഡെയിനാണെങ്കിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയാ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം. അപ്പോൾ ഡെയിൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഉന്നം പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഡെയിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കാണ് തോക്ക് ഉന്നം പിടിക്കുന്നത്. ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഉന്നം പിടിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്കും വളരെ
ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു ആക്ടറാണ് ഡെയ്ൻ. പിന്നെ ഇതിൽ രാജീവുണ്ട്, അതേപോലെ സിദ്ധാർത്ഥ്, ശ്രീജിത്തേടൻ, അങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മളുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വിജയമാവട്ടെ ഈ സിനിമ. ആൻഡ് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഹിയർ. ഇതൊരു വലിയ സക്സസ് ആകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു സർ. Thank you very much, Sanju. Thank you for your support. All right, next I would like. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളവും കന്നഡയും കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കേരളത്തിലേക്ക് ಸ್ವಾಗತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಗೈಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ ಬರಲ್ಲ. Okay, thank you media, thank you everyone for having me here. So I was really excited to see this teaser. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചു what is the thread എന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ they just told me like about a police station അല്ലേ, എല്ലാത്തിനും ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് if it's not working out. And why ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് വന്നപ്പോൾ I just told them it's very interesting. അത് many people won't take up that risk to say this because ഇതൊരു വലിയൊരു സോഷ്യലി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. See, I always believe that cinema is the medium which we can give a lot of message to the audience and people, and കുറേ നമുക്കൊരു റീതിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. And this will be a film like that. I'm really proud of the director and the music director and the producers and the whole team for taking such a different concept. And you guys, thank you so much for coming to our cinema and merging Malayalam and Kannada together. And let's all make a lot of cinema together. And thank you so much for, taking our John. John is a wonderful player in CCF. എനിക്ക് ജോണിനെ അങ്ങനെയാണ് അറിയണത്. I know that he is very focused. കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചത് ഇന്നലെ അവർ വിൻ ചെയ്തേനെ. So they had an amazing team. So thank you, for bringing such a wonderful team together. Shesham 2016 അല്ലേ. So എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണത് പോലെ സിനിമ ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ്. ദർ ഇസ് നോ മലയാളം സിനിമ, ദർ ഇസ് നോ കന്നഡ സിനിമ, ദർ ഇസ് ഓൺലി ഇന്ത്യൻ സിനിമ ആൻഡ് വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. And you guys, I know that teaser is very impressive and let it be a huge hit and let it be a blockbuster. Thank you so much and have a great evening everyone. So please have our Kerala food and please enjoy the for me, for us, all of us. So അപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പറിനെ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, അതിനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. അപ്പം ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ജോൺ ആൻഡ് all the very best. I am really looking forward. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ it's a എന്താ പറയുക സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്. All the very best to the producers, directors, music and നല്ല ടീമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം എന്തായാലും നല്ല കഴിവുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം. അപ്പം ഈ പടം അതുപോലെ ഒരു വമ്പൻ വിജയമാകട്ടെ മലയാളത്തിലും കന്നഡത്തിലും. സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ Hi ma'am, hi. And thank you so much for the invite. And okay. And ജോണിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ and like he is an anti-hero. എന്തായാലും ആൻറ്റി ഹീറോയാണ് ജോൺ. അപ്പോൾ and hello sir, hi. I'm also doing a Kannada movie, but that's no, actually I'm doing a Kannada movie, but it stopped in between because of no money. So just waiting for them to release. Yeah, maybe. And all the best, John. I haven't seen the teaser yet, so I came late. So I'm just waiting to see, and I'm waiting to listen to the songs also. Let's see. No songs, only background score. Okay, right. So I'm waiting to see the movie. And John apeti parayumbo, John definitely oru ആർത്തിയുള്ള മനുഷ്യനാണ്.
ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർത്തിയാണ്, ബോൾ ചെയ്യാൻ ആർത്തിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ആർത്തിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഹി വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് in a fast way and he have to want to become something always in every way. If he is playing cricket also, he need to hit sixes and he'll be happy. So after that, let's see how this comes, and I know he will do more better, and he's very much dedicated to everything, whatever he does. So all the best, man. Love you. That's a great friendship that we can see. Thank you very much, and all the very best. All right, now I would like Abhinay credit score in the movie direct ചെയ്ത അദ്ദേഹമാണ്. So hi, good evening all. I'm also from Bangalore. I produced 4 movies in Karnataka as a producer, and I directed one movie called Sugarless. It's on the basis of diabetes. Now in Kerala, I directed one movie with Srinath Basi called Credit Score. I started my career with Malayalam industry now, and I'm an actor also. Now when we came to Malayalam industry, that Pradeep is my friend and my sister producers. We got a wonderful support from Mr. Sushil Thomas, is a good line producer, and Sliba sir, and Shivu sir obviously. See, after COVID there is no language barricade. Even Kannadigas watching Malayalam movie, Malayalis are watching Kannada movie. We are all together, we are all one now. Just we have to coordinate each other. And today I have seen many celebrities. Jan sir, your friends. This is really great. I'm very happy to see all are supporting. Now, just I have seen this movie. This is a wonderful movie, wonderful content is there in the movie, and just I'm wishing all the best to Pradeep and producers, to all the team members. The whole movie is wonderful, extraordinary. I know everyone will love the movie. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രെയിലർ ലോഞ്ചും സക്സസ് സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ ഇത് ഹലോ ഇത് ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಕತೆ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ ಇದು ക്രൈം ത്രില്ലർ. സോ ഇത് അറ്റ് എ ടൈം തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഷൂട്ട് കന്നഡ ആൻഡ് മലയാളം സൈബർടെൻസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഷോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ മലയാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്. സോ മലയാളം ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്, കന്നഡ ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ട്. സോ അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്സ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക, DVD അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്സ് എത്രത്തോളം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഇല്ല, അതിക്ക് ഒരു 1 വീക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ മലയാളം ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈസി ആകുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും സെയിം കന്നഡ ആർട്ടിസ്റ്റ് മലയാളം 1 വീക്ക് മുമ്പേ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മ അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ಅದೆಲ್ಲ ഡിഡി സാർ ഹലോ. നമുക്ക് ഡിഡിനെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് എപ്പോഴൊരു കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ്റെ കൂടെ അടക്കുക, കോമഡി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഡിഡി എന്നെ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് തോക്ക് പിടിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് തോക്ക്, ആ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നു. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പോൾ കന്നഡ മലയാളം കോമ്പോ തോക്ക സിനിമയിൽ എല്ലാവരും പിടിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കന്നഡയും മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഫൺ അല്ലെങ്കിൽ നായകന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലത്തെ എല്ലാ പോലീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഓരോരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ഒരു പാവത്താനായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അധികം കോമഡി ആയിട്ടില്ല ഇതിൽ.
ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ കാരണം കുറച്ച് സീരിയസ് റോളാണോ വരുന്നത് പോലീസുകാരനായിട്ട് 180 കുറച്ച് സീരിയസ് സീരിയസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു സെറ്റിൽ? അല്ല, ഡയലോഗ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പോലീസ് ക്യാരക്ടറിന്റെ എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്നെ ഈ ഒരു മൂവിക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡയറക്ടറെ കാണാൻ പോയപ്പോഴും സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ഇതുവരെയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരാളായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ തോന്നാത്ത ആള് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് തമിഴിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അത് കാരണം അപ്പൊ എന്റെ ക്യാരക്ടറും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. താല്പര്യമില്ലാതെ പോലീസിൽ എത്തിയ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ വലിയ നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പോലീസുകാരുടെ പോലത്തെ കടുകട്ടി ഡയലോഗുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ്സ് ആർക്കുമില്ലേ ഈ മൂവിയില്. കുറച്ച് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളവും കന്നഡ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മലയാളം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. കന്നഡ ഡയലോഗ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് പിന്നെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക, മലയാള സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു. ജോൺ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും ഒരു ആന്റി ഹീറോ ഒരു ടൈപ്പാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ആണ് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു മുഴുനീളം പോലീസ് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ? കാരണം ഫിസിക്കലി ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പോലീസിന് ഫിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എന്തോ പ്രിപ്പയർ ആയി വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്തു? പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിനങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. സ്റ്റുഡിയോ ഞാൻ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള സെറ്റായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റായി. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റായിരുന്നു കൂടുതലും. പിന്നെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കന്നഡ പടം ആയതുകൊണ്ട് കന്നഡ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വൈകിട്ട് എന്നെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മലയാളി കന്നഡ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ വോയിസ് നോട്ടൊക്കെ അയച്ചു തരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡയലോഗ് മോഡുലേഷനും അങ്ങനെ കുറച്ച് അതൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് എനിക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള ഡയലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അതുപോലെ അതിന്റെ മോഡുലേഷൻ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. അല്ലാതെ ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള തീരെ സമയമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ യൂണിഫോം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാനിപ്പം മെല്ലെ ഈ പോലീസും പട്ടാളം ചെയ്തും മടുത്തു. ആക്ച്വലി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിക്കണം. ജോണിപ്പോ കുറെ നാളുകളായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അല്ലെ? അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ ചെറിയ പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിന് വരെ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. വലിയ പരിപാടി അങ്ങനെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ചില്ല. നല്ല പരിപാടി ചെയ്യുക, നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പം ഞാൻ സഹായിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ഇപ്പം ഞാൻ വരെ ചെയ്തപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മിക്ക തട്ടത്തിമാരത്ത് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വരെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ നെയിം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ചെയ്തതൊക്കെ എൻ്റെ പേര് അല്ലെന്നെ പടത്തിൽ വേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പം മുഴുനീള പരിപാടി ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചെറുതാണെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ പടത്തിനെ പോലെ തന്നെ സെയിം എക്സൈറ്റ്മെന്റിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എല്ലാ പടത്തിനും ഞാൻ ചെയ്ത പടത്തിനെല്ലാം ഒരേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ മുഴുനീള ക്യാരക്ടർ ചെയ്തെന്നൊരു ടെൻഷനുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഇതുവരെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പടങ്ങളും നായകനായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരുമാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അത് ബി ക്ലാസ് പടം ആയിപ്പോവും എന്നുള്ളൊരു എൻ്റെ മനസ്സ് ഇൻഡ്യൂഷൻ തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പല പടങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളിലൊക്കെ പോസ്റ്ററൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനമാകും. ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നേനെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്തതൊക്കെ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു. കുറെ പടങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പടങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. അതായത് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പിടിച്ചത്. അപ്പോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എല്ലാ പടത്തിനും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. Okay, he just want to ask you that who's your favorite actor, Mammootty or Mohanlal, and with whom you want to do your next movie? It's just
just like asking Kannada or Malayalam now. So, both are my favorites. Mammootty sir and Mohanlal sir, both are awesome actors. We love both of their acting. Which one? Thudaram. Okay, definitely, I am eager to see that. Yeah, to the producer and the director and the entire team. Ma'am, here. Oh, yeah. Although it's a bilingual film and its origin is from Kannada, I think so, because of the director, scriptwriter, producers, all are from Kannada industry. But it's surprised to see that the lead heroes and all the roles are done by our Malayalam stars. Is any particular intentions behind it and why? No Kannada star is our lead heroes and all the characters are from Malayalam industry. No, the basic intention is to connect with the Malayalam as well as with the Kannada. So naturally, we look forward to lead characters from Malayalam. That is the main thing. All the best. Thank you so much. Hello. ഇല്ല. Mic use. Projected how a common man would react when the system goes wrong. So the concept is really awesome, and I definitely confidently say that it is not a violent movie. Everybody can sit and watch the movie and take the gist of the movie. അത് കഴിഞ്ഞ് തമിഴിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് തമിഴ് ഒത്തിരി വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ താമസിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിൽ ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റിയിൽ പൊതുവെ നടക്കുന്ന പഹൽഗാമിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര ഈ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഷോക്കായി. ഞാൻ അമരൻ്റെ ഷൂട്ട് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഓരോ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഇത് കണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ ചിന്തിച്ചു. ഒരാൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലി വീക്കാവുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയ ഒരാളാണ്. കാശ്മീരിൽ ഞാൻ 4 തവണ പോയി വന്നു ഈ അമരന്റെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത്. ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ല. ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലവും ഇത്രയും നല്ല ആൾക്കാരും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കാശ്മീരികളൊക്കെ ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ. എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയാലും അവിടെ ഒരു കടയിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറയും ഇക്കമാര്, ഈ പറഞ്ഞ 19-25 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരായാലും നമ്മോട് സംസാരിക്കും. നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, മലയാളി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെൽക്കമിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടാണ് കാശ്മീർ. പക്ഷേ ഏത് നിമിഷവും എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാട് കൂടാണ് അത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച പോയപ്പോൾ ഒക്കെ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാണുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലൊക്കെയാണ് ഇരുന്നത്. പിന്നെ 2ാമത്തെ തവണ 3ാമത്തെ തവണയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നീട് ഭയങ്കര പേടിയായി തുടങ്ങി. അവിടെ അങ്ങനാണ്. അവിടെ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ അവിടെ കാണാൻ ഭയങ്കര സ്വർഗമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, ഈ പറഞ്ഞ കാശ്മീർ വിട്ടുള്ള മിക്കുള്ള സ്ഥലവും എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതാക്കി പറഞ്ഞല്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ അങ്ങനല്ല. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോക്കെടുത്ത് പെട്ടപ്പോയി വെടിപൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ആൾക്കാരെ. അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഉള്ളൊരു നാടാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 8:30-9 മണിയൊക്കെ ആവും ഇരുട്ടാകാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ 6 മണി 6:30 ആകുമ്പോൾ നല്ല വെട്ടമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നടന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 50 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത്
ഒരു ഫുൾ ആംഡ് ഗണ്ണ് പിടിച്ച് ഒരു പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവും. ഇപ്പുറത്ത് ഒരു 50 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഗണ്ണ് പിടിച്ചൊരു പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ നാട്ടിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടന്നിക്കും തന്നെ നമ്മളെ നോക്കും, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മദ്രാസി എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം അവർ ഭയങ്കര അലേർട്ടാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾ. കാരണം എന്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഏത് നിമിഷവും. വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നില്ല. എപ്പോഴും എപ്പം വേണേലും വെടിപൊട്ടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയല്ല, അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കാതിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് 2019 ആ സമയത്ത് കണ്ടെന്തോ നടന്നു. ഈ പുൽവാമ അറ്റാക്കൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയി. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഭീകര അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം കേട്ട ന്യൂസ് കേട്ടതൊരു പകുതി ന്യൂസേ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം. കാരണം ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും അത് പലതും ഇപ്പം മരണസംഖ്യ വരെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായേക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പായിട്ട്. മറ്റേ ഈ പുൽവാമ അറ്റാക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിലും കൂടുതലാണ്. ഭീകര അവസ്ഥ വേറെയാണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞ മീഡിയ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പകുതി ന്യൂസേ കിട്ടുന്നു. ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കര ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്രേ ഉള്ളൂ. ഹലോ ജോൺ ബ്രോ, ഇത് സിസ്റ്റത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഈ മൂവി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിലെ ഇങ്ങനെ മൂവി പോലത്തെ ഒരു വിപ്ലവ മൂവിയാണോ ശേഷം 2006? വിപ്ലവ മൂവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലും മാറ്റി തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാരെ നന്നാക്കി പറയാം, പോലീസുകാരെ ചീത്തയാക്കി പറയാം, അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആ പോലീസ് കുറച്ച് പോലീസുകാർ, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പോലീസുകാർ, അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ്. മലയാളത്തിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പോലീസ് പടങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു പരിപാടിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞൊരു കേരള കർണാടക ബോർഡർ നടക്കുന്ന, അപ്പൊ അത് കുറച്ചൊരു കണക്ട് ആവും. അപ്പം ഈ മലയാളം പടത്തിൽ കുറെ കന്നഡ ഡയലോഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കന്നഡ പടത്തിൽ കുറെ, അതായത് കന്നഡ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കന്നഡ പടത്തിൽ കുറെ മലയാളം ഡയലോഗ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആവും. ഈ ബോർഡറിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ തന്നെ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അത് ഒന്നും കുക്ഡപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പടം കാണുമ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മറയൂർ, മൂന്നാറാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷിമോഗ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. എക്സ്റ്റീരിയർ മൊത്തം. പിന്നെ കാസർഗോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷിമോഗ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ. എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നത്? ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആട് 3 ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആട് 3 മെയ് 15 ഷൂട്ട് തുടങ്ങാം. എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വേറൊരു പടമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റഡ് ആയപ്പോഴേക്കും ആകെ വിഷമത്തിലിരിക്കാൻ. ആട് 3 ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചിലപ്പം ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ കരമ്പിൽ പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിനീത് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷൂട്ടും വിനീതിന്റെ ഷൂട്ടും ക്ലാഷ് ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശേഷം 2016 ഇത് ശേഷം തെലുങ്കില് കന്നഡ അതിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണത്? കന്നഡ ടൈറ്റിലോ? ശേഷ എന്നാണ്. ശേഷ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ശേഷം എന്നാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യെസ്, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കന്നഡയിൽ അഭിനയിച്ചെന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു കിടിലൻ മാസ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റും കന്നഡയിലോ? കന്നഡ അഭിനയിച്ചിട്ട് 1.5 വർഷമായി. അതൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ സിനിമയെ കാണുക.